सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। संयुक्त किसान मोर्चे की किसान संसद च दिल्ली पुलिस ने पाए कई अड़िके, मीडिया नूं भी कवरेज तो रोकिया। किसान आगुआं ने इस नूं लोकतंत्र ते हमला करार दिता। अपनी संसद च दित्ती शहीद किसानां नूं श्रद्धांजलि। किसान संसद विचाले खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वड्डा बयान। तोमर ने कहा सरकार किसानां नाल गलबात लई तैयार, पर पहलां किसान दस्सण कि उन्हां नूं कानूनां विचली किहड़ी मद ते है एतराज़। कांग्रेस के संसद मैंबरां ने राहुल गांधी की अगवाई च कीता खेती कानूनां विरुद्ध प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने काले कानून वापस लौ के नारे लगाए। उधर भगवंत मान ने भी कहा बाकी सारे काम रोक के खेती कानूनां ते चर्चा करे सरकार। नवजोत सिद्धू के ताजपोशी समागम च हिस्सा लै सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेसी विधायकों ने कुलजीत सिंह नागरा नूं सौंपी कैप्टन नूं सद्दा पत्र देने की जिम्मेवारी। नागरा ने कहा कैप्टन ते सिद्धू च कोई मतभेद नहीं, आशीर्वाद देने लई जरूर पहुंचणगे मुख्यमंत्री। ਅਤੇ प्रधान का अहुदा संभालण तो पहला विरोधियों के निशाने ते आए नवजोत सिंह सिद्धू। आम आदमी पार्टी के आगू हरपाल चीमा ने कहा सिद्धू की जंग सिर्फ कुर्सी तक सीमित। प्रधानगी मिलण तो बाद सब तो पहला वो माइनिंग ते नशा माफिया चला रहे लीडरां दे घर पहुंचे। ते हुण खबरां दा विस्तार। जंतर मंतर ते वखरी संसद सजाउण निकले 200 किसानां दे जथे नूं पुलिस ने रस्ते च काफ़ी खज्जल खुआर कीता, जिस मगरों किसान आगुआं की पुलिस अधिकारियों नाल बहस भी हुई। किसान आगुआं का कहना सी कि उन्होंने जंतर मंतर ते रोस प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है, पर इस दे बावजूद पुलिस उन्होंने तंग परेशान कर रही है। किसानों के काफले नूं जानबुझ के गलियां च घुमाया जा रहा है ताकि संसद का समा रस्ते च ही बर्बाद किया जा सके और किसान अपने तय समय ते जंतर मंतर तक ना पहुंच सकन। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਈ ਅੱਜ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। किसान आगुआं का कहना सी कि पुलिस उन्हां नूं जाणबुझ के गलियां च घुमा रही है ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ भी काफले नूं बिना कारण रोक के समा बर्बाद किया जा रहा है। उन्हां मुताबिक पुलिस संसद का समा उन्हां नूं इसे तरह खज्जल खराब करके कढ़ना चाहुंदी है, पर वो जंतर मंतर तक जरूर जाणगे ਅਤੇ अपना विरोध दर्ज करवाउणगे। अरे कल फिर ऐसे ही चलेंगे, ये रोड़ा रुका इतना चलता रहेगा, इतना सरकार नहीं बंद है। फिर दिल्ली की तरफ कुछ रहेगा। अरे फिर दिल्ली की तरफ रहेगा। कहाँ है दिल्ली? दिल्ली किंग है ये बताइए, कहाँ है दिल्ली? बताओ आज कहाँ है दिल्ली? दिल्ली पार्टी दिल्ली तो पहले छोटी थी, अब बड़ी कहाँ से होगी दिल्ली में? तो कहने कहा अफसर ने क्या कहना यही लेने यही नहीं जाने ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਟਾਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਟਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੋਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। जंतर मंतर ते किसान संसद दौरान सब तो पहला अंदोलन दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस तो बाद मीडिया को किसान संसद की कवरेज तो रोकने का मुद्दा चुकया गया। किसान आगुआं ने पत्रकारों नाल की गई बदसलूकी की करड़ी निखेधी की। उन्होंने मीडिया को कवरेज की इजाजत देने की मंग करदਿਆਂ कहा कि सरकार किसानों की आवाज़ आम लोगों तक पहुँचाने तो रोकना चाहती है। उन्होंने इस मीडिया के नाल ही लोकतंत्र ते भी हमला करार दिता।
ਅਖੀਰ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ करार ਦਿੱਤਾ। कोई नहीं हटा सकता, ऐसे कोई मजाक है? हम आपके साथ हैं। हम यहाँ पे लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने आए हैं और आप उसको डेमोक्रेटिक तरीके से कवर करने आए हैं। तो यहाँ पे मुझे पता लगा है किसी मीडिया कर्मी पे किसी ने हमला किया है। जिसने भी किया है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए। ऐसे किसी भी शरारती तत्व के हम ये आंदोलन पूरी तरह से खिलाफ है। हम मीडिया के इस मामले में साथ हैं। किसान संसद जब शुरू हुई है तो उसने 2 रेजोल्यूशन पास किए। सबसे पहला रेजोल्यूशन तो जो किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन में, उन सभी को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा दूसरा रेजोल्यूशन जो दिल्ली पुलिस ने मीडिया कर्मियों को किसानों की संसद को कवर करने से रोक रखा है, जिससे हमारी आवाज पूरी दुनिया में जाएगी, हमारा व्यू पॉइंट पूरी दुनिया में जाएगा। जो रोक रखा है इसमें इस सारी इन रुकावटों की निंदा की गई है, नतीजे की गई है और ये पास किया गया है कि दिल्ली पुलिस को इन रुकावटों को खत्म करना चाहिए और मीडिया को संसद को कवर करना चाहिए, इजाजत देनी चाहिए। हम लोग इस संसद का जो रेजोल्यूशन है कि मीडिया की आज़ादी पे ये हमला है, ये गवर्नमेंट किसानों की आवाज़ को जाने नहीं देना चाहती और मीडिया किसान यूनिटी को ब्रेक करना चाहती है। ये रेजोल्यूशन आपके सामने रखे हैं, इसकी कंडेमेशन है और अभी ये प्रोटेस्ट पुलिस के सामने भी दर्ज कराएंगे कि आपको अलाउ किया। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। आप दबाव की हालत देखिए, पूरे दिल्ली की पुलिस इन 200 लोगों को रोकने के लिए खड़ी हुई है। मैं समझता हूँ 20-40 हजार पुलिस आज लगी हुई है। दबाव की हालत डिप्लॉयमेंट है, 30,000 पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट है 200 किसानों के लिए। ये किसान है, हम इस देश के नागरिक हैं, कोई बाहरले क्रिमिनल नहीं है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਦ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਮੱਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਗਵਾਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ किसान पक्षी ने अते सारियां दे हित च ने। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। बहुत अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो और मोदी साहब कहते हैं कि ये कानून किसान के हक में और इनके बेनिफिट के लिए है। जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। और मोदी जी को हम यही बात कहेंगे, ये कॉरपोरेट्स की मदद करना बंद कीजिए, अपने अन्नदाता के साथ खड़े हो जाइए। और किसान जो सारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान से हैं, हम उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो बाहर लड़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में आज लोकसभा और राज्यसभा के सभी पंजाब के जो कांग्रेस के साथ ताल्लुक रखते सदस्य हैं वो इधर हैं और दोनों हाउसेज में कांग्रेस के एमपीज ने एडजॉर्नमेंट मोशन डाली। देखिए, ये सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बात बातों में पानियों की बौछार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। तो ये सरकार की एक क्रूरता की खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते हम भी उनके साथ आई, उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। उधर पार्लीमेंट के मॉनसून इजलास के तीजे दिन संगरूर तो संसद मैंबर भगवंत मान ने भी एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिता। भगवंत मान का कहना सी कि सरकार नूं बाकी सारे काम रोक के पहला खेती कानून रद्द करने चाहिए ने। भगवंत मान ने कहा कि किसानों ने बारिश, गर्मियां, सर्दियां सब सह लियां ने। प्रधानमंत्री नूं किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए है। संसद च खेती कानूनों ते चर्चा ते बहस होनी चाहिए है ते सरकार नूं एक कानून बिना देरी तो वापस लेने चाहिए ने। दोस्तों, ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 62 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ? ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨਾਉਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਯੈਸ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਲੀਡਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੂਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਵਿੱਟਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਗੂ, ਮਾਫੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਮਾਫੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੰਗੂਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਹਦਾ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛੜ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DN ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DSGMC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮੇਤ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਲਿੱਤੇ, ਫੀਸਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਿੱਪ ਪਈਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 4, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਮ ਫੀਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਰजेस ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲੈਬ ਚਾਰजेस ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਦਈਏ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਵੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਏ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਦ ਤੇ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।